بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل انجام دے گی، اسے ہم اس کا دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کا رزق مہیا کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم تقوی رکھتی ہو تو نرم لہجے میں باتیں نہ کرنا، کہیں وہ شخص لالچ میں نہ پڑ جائے جس کے دل میں بیماری ہے، اور معمول کے مطابق باتیں کیا کرو، اور اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہو، اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو نمایاں کرتی نہ پھرو۔ نیز نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کا ارادہ بس یہی ہے، ہر طرح کی ناپاکی کو اہل بیت آپ سے دور رکھے، اور آپ کو ایسے پاکیزہ رکھے جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اور اللہ کی ان آیات اور حکمت کو یاد رکھو جن کی تمہارے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے۔ اللہ یقیناً بڑا باریک بین خوب باخبر ہے۔ یقیناً مسلم مرد اور مسلم عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، راست گو مرد اور راست گو عورتیں، صابر مرد اور صابرہ عورتیں، فروتنی کرنے والے مرد اور فروتن عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنی عفت کے محافظ مرد اور عفت کی محافظہ عورتیں، نیز اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ اور کسی مومن اور مومنہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کرے تو انہیں اپنے معاملے کا اختیار حاصل رہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ سری گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کریں وہ وقت جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کیا تھا کہہ رہے تھے اپنی زوجہ کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو، اور وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ڈرے۔ پھر جب زید نے اس خاتون سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس خاتون کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کرنے کے بارے میں کوئی حرج نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر ہی رہے گا۔ نبی کے لیے اس عمل کے انجام دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ جو انبیاء پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کی سنت یہی رہی ہے، اور اللہ کا حکم حقیقی انداز سے طے شدہ ہوتا ہے۔ وہ انبیاء جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ہاں وہ اللہ کے رسول اور
खातमुन नबीयीन हैं और अल्लाह हर चीज का खूब जानने वाला है। ए ईमान वालो, अल्लाह को बहुत कसरत से याद किया करो और सुबह और शाम उसकी तस्बीह किया करो। वो ही तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी दुआ करते हैं ताकि तुम्हें तारीकियों से रोशनी की तरफ निकाल लाए, और वो मोमिनों के बारे में बड़ा मेहरबान है। जिस रोज वो उससे मिलेंगे उनकी तहियत सलाम होगी और अल्लाह ने उनके लिए बाइज्जत अज्र मुहैया कर रखा है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको गवाह और बशारत देने वाला और तंबीह करने वाला बनाकर भेजा है, और उस अल्लाह के इज़्न से अल्लाह की तरफ दावत देने वाला और रोशन चिराग बनाकर। और मोमिनीन को ये बशारत दीजिए कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ा फजल होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों और मुनाफिकों की बातों में ना आए और उनकी अज़ियत रसानी पर तवज्जो ना दिया करें, और अल्लाह पर भरोसा रखें, और जमानत के लिए अल्लाह काफी है। ए मोमिनो, जब तुम मोमिनात से निकाह करो और फिर हाथ लगाने से पहले उन्हें तलाक दे दो, तो तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि उन्हें इद्दत में बिठाओ। लिहाजा उन्हें कुछ माल दो और शाइस्ता अंदाज में उन्हें रुखसत करो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए आपकी वो बीवियां हलाल की हैं जिनके मेहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिए हैं, और वो लौंडियां भी जो अल्लाह ने बगैर जंग के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की हैं। नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की बेटियां और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पियों की बेटियां और आपके मामू की बेटियां और आपकी खालाओं की बेटियां जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की है, सब हलाल हैं। और वो मोमिना औरत जो अपने आप को नबी के लिए हिबा करे, और अगर नबी भी उससे निकाह करना चाहें, ये इजाजत सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, मोमिनों के लिए नहीं। हमें मालूम है कि हमने मोमिनों पर उनकी बीवियों और कनीजों के बारे में क्या हक़ मेहर मुअय्यन किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रियायत इसलिए हासिल है ताकि आप पर किसी किस्म का मुज़ायक़ा ना हो, और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला मेहरबान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बीवियों में से जिसे चाहें अलहदा रखें और जिसे चाहें अपने पास रखें, और जिसे आपने अलहदा कर दिया हो उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपने पास बुलाना चाहते हो तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई मुज़ायक़ा नहीं है। ये इसलिए है कि इसमें ज्यादा तवक्को है कि उनकी आंखें ठंडी रहें और वो रंजीदा ना हो, और जो कुछ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दे वो सब उसी पर राजी हो, और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह उसे जानता है, और अल्लाह बड़ा जानने वाला बुर्दबार है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूसरी औरतें हलाल नहीं हैं, और ना इस बात की इजाजत है कि इन बीवियों को बदल लें, ख्वाह उन दूसरी औरतों का हुस्न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना ही पसंद हो, सिवाय उन कनीज औरतों के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में हो, और अल्लाह हर चीज पर निगरान है। ए ईमान वालो, नबी के घरों में दाखिल ना होना मगर यह कि तुम्हें खाने के लिए
इजाजत दी जाए और ना ही पकने का इंतजार करो, लेकिन जब दावत दे दी जाए तो दाखिल हो जाओ, और जब खाना खा चुको तो मुंतशिर हो जाओ और बातों में लगे बैठे ना रहो। ये बात नबी को तकलीफ पहुंचाती है, मगर वो तुम्हारा लिहाज करते हैं, लेकिन अल्लाह हक बात करने से नहीं शर्माता। और जब तुम्हें नबी की बीवियों से कुछ मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांगा करो। ये तुम्हारे और उनके दिलों की पाकीज़गी के लिए ज्यादा बेहतर तरीका है। तुम्हें यह हक नहीं कि अल्लाह के रसूल को अजियत दो और उनकी अज़वाज से उनके बाद कभी भी निकाह ना करो। बतहकीक ये अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है। तुम किसी बात को ख्वाह छुपाओ या जाहिर करो, अल्लाह तो यकीनन हर चीज का खूब इल्म रखता है। रसूल की अज़वाज पर कोई मुज़ायका नहीं। अपने बापों, अपने बेटों, अपने भाइयों, अपने भतीजों, अपने भांजों, अपनी मुस्लिम खवातीन और कनीजों से पर्दा ना करने में और अल्लाह का खौफ करें। अल्लाह यकीनन हर चीज पर गवाह है। अल्लाह और उसके फरिश्ते यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजो जैसे सलाम भेजने का हक है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने लानत की है और उसने उनके लिए जिल्लत आमेज अजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों को नाकर्दा गुनाह पर अजियत देते हैं, बस उन्होंने बुहतान और सरी गुनाह का बोझ उठाया है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी अज़वाज और अपनी बेटियों और मोमिनीन की औरतों से कह दीजिए वो अपनी चादरें थोड़ी नीची कर लिया करें। ये अम्र उनकी शिनाख्त के लिए एहतियात के करीब तर होगा, फिर कोई उन्हें अजियत न देगा और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला मेहरबान है। अगर मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है और जो मदीना में अफवाहें फैलाते हैं अपनी हरकतों से बाज ना आए, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके खिलाफ उठाएंगे। फिर वो इस शहर में आपके जवार में थोड़े दिन ही रह पाएंगे। ये लानत के सजावार होंगे। वो जहां पाए जाएंगे पकड़े जाएंगे और बुरी तरह से मारे जाएंगे। जो पहले गुजर चुके हैं उनके लिए भी अल्लाह का यही दस्तूर रहा है और अल्लाह के दस्तूर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई तब्दीली नहीं पाएंगे। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कयामत के बारे में पूछते हैं। कह दीजिए इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और तुझे क्या खबर, शायद कयामत करीब हो। बिलाशुबा अल्लाह ने काफिरों पर लानत की है और उनके लिए भड़कती आग तैयार कर रखी है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। वो ना कोई हामी पाएंगे और ना मददगार। उस दिन उनके चेहरे आग में उल्टाए पुल्टाए जाएंगे। वो कहेंगे, ए काश हमने अल्लाह की इताअत और उसके रसूल की इताअत की होती। और वो कहेंगे, हमारे परवरदिगार, हमने अपने सरदारों और बड़ों की इताअत की थी, बस उन्होंने हमें गुमराह कर दिया। हमारे परवरदिगार, तू उन्हें दुगना अजाब दे और उन पर बड़ी लानत भेज। ए ईमान वालो, उन लोगों की तरह ना होना जिन्होंने मूसा को अजियत दी थी, फिर अल्लाह ने उनके इल्जाम से उन्हें बरी साबित किया और वो अल्लाह के नजदीक आबरू वाले थे। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी
मबनी बरहक बातें किया करो। अल्लाह तुम्हारे आमाल की इस्लाह फरमाएगा और तुम्हारे गुनाह माफ फरमाएगा। और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, बस उसने अजीम कामयाबी हासिल की। हमने इस अमानत को आसमानों और जमीन और पहाड़ों के सामने पेश किया, तो उन सब ने इसे उठाने से इनकार किया और वो इससे डर गए, लेकिन इंसान ने इसे उठा लिया। इंसान यकीनन बड़ा जालिम और नादान है। ताकि नतीजे में अल्लाह मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों को और मुशरिक मर्दों और मुशरिका औरतों को अजाब दे और मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों को माफ करे, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला रहीम है। सनाए कामिल उस अल्लाह के लिए है जो आसमानों और जमीन की हर चीज का मालिक है, और आखिरत में भी सनाए कामिल उसी के लिए है, और वो बड़ा हिकमत वाला खूब बाखबर है। जो कुछ जमीन के अंदर जाता है और जो कुछ उससे निकलता है और जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है, सबको अल्लाह जानता है, और वही रहीम व गफूर है। और कुफ्फार कहते हैं कयामत हम पर नहीं आएगी। कह दीजिए मेरे आलिमुल गैब रब की कसम, वो तुम पर जरूर आकर रहेगी। आसमानों और जमीन में जर्रा बराबर भी कोई चीज उससे पोशीदा नहीं है, और ना जर्रे से छोटी चीज और ना उससे बड़ी, मगर ये कि सब कुछ किताब मुबीन में ज़ब्त है, ताकि अल्लाह ईमान लाने वालों और नेक अमल अंजाम देने वालों को जज़ा दे। यही वो लोग हैं जिनके लिए मग़फ़िरत और रिज़्क़ करीम है, और जिन्होंने हमारी आयात के बारे में कोशिश की कि हमको मखलूब करें, उनके लिए बला का दर्दनाक अजाब है। और जिन्हें इल्म दिया गया है वो खूब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ नाजिल किया गया है वो हक है, और वो बड़े गालिब आने वाले और काबिल सताइश अल्लाह की राह की तरफ हिदायत करता है। और कुफ्फार कहते हैं क्या हम तुम्हें एक ऐसे आदमी का पता बताएं जो तुम्हें ये खबर देता है कि जब तुम मुकम्मल तौर पर पारा पारा हो जाओगे तो बिलाशुबा तुम नई खिलकत पाओगे। उसने अल्लाह पर झूठ बहतान बांधा है या उसे जुनून लाहक है? नहीं, बल्कि बात यह है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो लोग अजाब में और गहरी गुमराही में मुब्तला हैं। क्या उन्होंने अपने आगे और पीछे मुहीत आसमान और जमीन को नहीं देखा? अगर हम चाहें तो उन्हें जमीन में धंसा दें या आसमान से उन पर टुकड़े बरसा दें। यकीनन इसमें अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हर बंदे के लिए निशानी है। और बातहकीक हमने दाऊद को अपनी तरफ से फजीलत दी और हमने कहा, ए पहाड़ों, इसके साथ तस्बीह पढ़ते हुए खुश इल्हानी करो। और परिंदों को भी यही हुक्म दिया, और हमने लोहे को उनके लिए नर्म कर दिया कि तुम जिरहें बनाओ और उनके हलकों को बाहम मुनासिब रखो, और तुम सब नेक अमल करो। बतहकीक जो कुछ तुम करते हो मैं उसे देखता हूं। और सुलेमान के लिए हमने हवा को मुसख्खर कर दिया। सुबह के वक्त उसका चलना 1 माह का रास्ता और शाम के वक्त का चलना भी 1 माह का रास्ता होता। और हमने उसके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया। और जिनों में से बास ऐसे थे जो अपने रब की इजाजत से सुलेमान के आगे काम करते थे, और उनमें से जो हमारे हुक्म से इन्हिराफ करता हम उसे भड़कती हुई आग के अजाब का जायका चखाते। सुलेमान जो चाहते ये जिन्नात उनके लिए बना देते थे।
बड़ी मुकद्दस इमारात, मुजस्सिमे, हौज जैसे प्याले और जमीन में गड़ी हुई देगें। ए आले दाऊद, शुक्र अदा करो और मेरे बंदों में शुक्र करने वाले कम हैं। फिर जब हमने सुलेमान की मौत का फैसला किया तो उन जिन्नात को सुलेमान की मौत की बात किसी ने न बताई सिवाय जमीन पर चलने वाली दीमक के, जो उनके असा को खा रही थी। फिर जब सुलेमान जमीन पर गिरे तो जिन्नों पर बात वाज़ेह हो गई कि अगर वो गैब जानते होते तो जिल्लत के इस अजाब में मुब्तला ना रहते। बतहकीक अहले सबा के लिए उनकी आबादी में एक निशानी थी, यानी 2 बाग दाएं और बाएं थे। अपने रब के रिज़्क़ से खाओ और उसका शुक्र अदा करो। एक पाकीज़ा शहर है और बड़ा बख्शने वाला परवरदिगार। बस उन्होंने मुंह फेर लिया तो हमने उन पर बन का सैलाब भेज दिया और उन 2 बागों के इवज हमने उन्हें 2 ऐसे बागात दिए जिनमें बदमजा फल और कुछ छाव के दरख्त और थोड़े से पेड़ थे। उनकी नाशुक्री के सबब हमने उन्हें ये सजा दी, और क्या ऐसी सजा नाशुक्रों के अलावा हम किसी और को देते हैं? और हमने उनके और जिन बस्तियों को हमने बरकत से नवाजा था के दरमियान चंद खुली बस्तियां बसा दी और उनमें सफर की मंजिलें मुतय्यन की। इनमें रातों और दिनों में अमन के साथ सफर किया करो। बस उन्होंने कहा, हमारे परवरदिगार हमारे सफर की मंजिलों को लंबा कर दे, और उन्होंने अपने आप पर जुल्म किया। चुनाचे हमने भी उन्हें अफसाने बना दिया और उन्हें मुकम्मल तौर पर टुकड़े टुकड़े कर दिया। यकीनन इस वाक़े में हर सब्र और शुक्र करने वाले के लिए निशानियां हैं। और बातहकीक इब्लीस ने उनके बारे में अपना गुमान दुरुस्त पाया और उन्होंने उसकी पैरवी की सिवाय मोमिनों की एक जमात के, और इब्लीस को उन पर कोई बालादस्ती हासिल न थी, मगर हम ये जानना चाहते थे कि आखिरत का मानने वाला कौन है और उनमें से कौन इस बारे में शक में है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब हर चीज पर निगहबान है। कह दीजिए, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा माबूद समझते हो उन्हें पुकारो। वो जर्रा भर चीज के मालिक नहीं है, ना आसमानों में और ना जमीन में, और ना ही इन दोनों में उनकी शिरकत है, और ना इनमें से उसका कोई मददगार है। और अल्लाह के नजदीक किसी के लिए शफात फायदामंद नहीं सिवाय उसके जिसके हक में अल्लाह ने इजाजत दी हो। यहां तक कि जब उनके दिलों से परेशानी दूर होगी तो वो कहेंगे, तुम्हारे रब ने क्या फरमाया? वो कहेंगे, हक फरमाया है और वही बरतर बुजुर्ग है। उनसे पूछिए, तुम्हें आसमानों और जमीन से रिज़्क़ कौन देता है? कह दीजिए, अल्लाह। तो हम और तुम में से कोई एक हिदायत पर या सरी गुमराही में है। कह दीजिए, हमारे गुनाहों की तुमसे पुरसिश नहीं होगी और ना ही तुम्हारे अमाल के बारे में हमसे सवाल होगा। कह दीजिए, हमारा रब हमें जमा करेगा, फिर हमारे दरमियान हक पर मबनी फैसला फरमाएगा, और वो बड़ा फैसला करने वाला दाना है। कह दीजिए, मुझे वो तो दिखाओ जिन्हें तुमने शरीक बनाकर अल्लाह के साथ मिला रखा है। हरगिज नहीं, बल्कि बड़ा गालिब आने वाला हिकमत वाला सिर्फ अल्लाह है। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों के लिए फकत बशारत देने वाला और तंबीह करने वाला बनाकर भेजा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते और ये कहते हैं, अगर तुम लोग सच्चे हो तो बताओ कयामत के वादे का दिन कब आने वाला है। कह दीजिए, तुमसे एक दिन का वादा है जिससे तुम ना एक घड़ी पीछे हट सकोगे और ना आगे बढ़ सकोगे, और
कुफ्फार कहते हैं, हम इस कुरान पर हरगिज ईमान ना लाएंगे और ना उन किताबों पर जो इससे पहले हैं, और काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका वो हाल देख लेते जब ये जालिम अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे और एक दूसरे पर इल्जाम आयद कर रहे होंगे। चुनाचे जो लोग दबे हुए होते थे वो बड़ा बनने वालों से कहेंगे, अगर तुम ना होते तो हम मोमिन होते, और बड़ा बनने वाले दबे रहने वालों से कहेंगे, हिदायत तुम्हारे पास आ जाने के बाद क्या हमने तुम्हें उससे रोका था? नहीं, बल्कि तुम खुद ही मुजरिम हो। और कमजोर लोग बड़ा बनने वालों से कहेंगे, बल्कि ये रात दिन की चालें थी जब तुम हमें अल्लाह से कुफ्र करने और उसके लिए हमसर बनाने के लिए कहते थे। जब वो अजाब को देख लेंगे तो दिल में निदामत लिए बैठेंगे और हम कुफ्फार की गर्दनों में तौक डालेंगे। क्या उनको इसके सिवा कोई बदला मिलेगा जिसके ये मुर्तकिब हुआ करते थे? और हमने किसी बस्ती की तरफ किसी तंबीह करने वाले को नहीं भेजा मगर ये कि वहां के मरात याफ्ता लोग कहते थे, जो पैगाम तुम लेकर आए हो हम उसे नहीं मानते, और कहते थे हम अम्वाल और औलाद में बढ़कर हैं, हम पर अजाब नहीं होगा। कह दीजिए, मेरा रब जिसके लिए चाहता है रिस्क फरावान और तंग कर देता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और तुम्हारे अम्वाल और औलाद ऐसे नहीं जो तुम्हें हमारी कुर्बत में दर्जा दिलाएं, सिवाय उसके जो ईमान लाए और नेक अमल करे, बस उनके अमाल का दुगना सवाब है और वो सुकून के साथ बालाखानों में होंगे। और जो लोग हमारी आयात के बारे में सही करते हैं कि हमको मगलूब करें, ये लोग अजाब में हाजिर किए जाएंगे। कह दीजिए, मेरा रब अपने बंदों में से जिसे चाहता है फरावानी और तंगी से रिस्क देता है, और जो कुछ तुम खर्च करते हो उसकी जगह वो और देता है, और वो सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। और जिस दिन वो उन सब लोगों को जमा करेगा, फिर फरिश्तों से पूछेगा, क्या ये लोग तुम्हारी परस्तिश करते थे? वो कहेंगे, पाक है तेरी जात, तू ही हमारा आका है, ना कि वो, बल्कि वो तो जिन्नात की परस्तिश करते थे और उनकी अक्सरियत उन्हीं को मानती है। लिहाजा आज तुम में से कोई एक दूसरे को नफा और नुकसान पहुंचाने का इख्तियार नहीं रखता, और जालिमों से हम कह देंगे, अब चखो उस जहन्नुम का अजाब जिसकी तुम तकजीब करते थे। और जब उन पर हमारी वाज़ेह आयात की तिलावत की जाती है तो कहते हैं, ये शख्स तो तुम्हें तुम्हारे बाप दादा के माबूदों से रोकना चाहता है, और कहते हैं, ये कुरान तो महज एक खुद साख्ता झूठ है। और कुफ्फार का ये वतीरा रहा है कि उनके पास जब भी हक आया तो कहने लगे, बेशक ये तो एक खुला जादू है, और ना तो हमने पहले इन्हें किताबें दी थीं जिन्हें ये पढ़ते हों, और ना ही आपसे पहले हमने इनकी तरफ कोई तंबीह करने वाला भेजा है। और इनसे पहले लोगों ने भी तकजीब की थी, और जो कुछ हमने उन्हें दिया था ये उसके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंचे, मगर जब उन्होंने मेरे रसूलों की तकजीब की तो देख लिया मेरा अजाब कितना सख्त था। कह दीजिए, मैं तुम्हें एक बात की नसीहत करता हूं कि तुम अल्लाह के लिए उठ खड़े हो, एक एक और दो दो करके, फिर सोचो कि तुम्हारे साथी में जुनून की कोई बात नहीं है। वो तो तुम्हें एक शदीद अजाब से पहले खबरदार करने वाला है। कह दीजिए, जो अजर रिसालत मैंने तुमसे मांगा है वो खुद तुम्हारे ही लिए है। मेरा अज्र तो अल्लाह के जिम्मे है और वो हर चीज पर गवाह है। कह दीजिए, मेरा रब यकीनन हक नाजिल फरमाता है
اور وہ غیب کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے حق آ گیا، اور باطل نہ تو پہلی بار ایجاد کر سکتا ہے اور نہ ہی دوبارہ پلٹا سکتا ہے۔ کہہ دیجئے اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو اس گمراہی کا نقصان خود مجھے ہی ہے، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو یہ اس وحی کی بنا پر ہے جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر ہوتی ہے۔ اللہ یقیناً بڑا سننے والا قریب ہے۔ اور کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیتے کہ جب یہ پریشان حال ہوں گے تو بچ نہ سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اب وہ کہیں گے ہم قیامت پر ایمان لے آئے، لیکن اب وہ اتنی دور نکلی ہوئی چیز کو کہاں پا سکیں گے؟ اور اس سے پہلے بھی وہ اس کا انکار کر چکے تھے، اور انہوں نے بن دیکھے دور ہی دور سے گمان کے تیر چلائے تھے، اور اب ان کے اور ان کی مطلوبہ اشیاء کے درمیان پردے حائل کر دیے گئے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی ان کے ہم خیال لوگوں کے ساتھ یہی کیا گیا تھا۔ یقیناً وہ شبہ انگیز شک میں مبتلا تھے۔ ثناء کامل اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا، نیز فرشتوں کو پیام رساں بنانے والا ہے، جن کے 2 3 اور 4 پر ہیں۔ وہ جیسے چاہتا ہے مخلوقات میں اضافہ فرماتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کے لیے جو رحمت کا دروازہ اللہ کھولے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ اے لوگو، اللہ کے تم پر جو احسانات ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب ہوئی ہے، اور تمام امور کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی وہ دغا باز شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں فریب دینے پائے۔ شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، بس تم اسے دشمن سمجھو۔ بے شک وہ اپنے گروہ کو صرف اس لیے دعوت دیتا ہے تاکہ وہ لوگ اہل جہنم میں شامل ہو جائیں۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگا ہو، ہدایت یافتہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ لہذا ان لوگوں پر افسوس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان نہ چلی جائے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو اس کا خوب علم ہے، اور اللہ ہی ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ شہر کی طرف لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کو اٹھنا ہوگا۔ جو شخص عزت کا خواہاں ہے تو وہ جان لے کہ عزت ساری اللہ کے لیے ہے۔ پاکیزہ کلمات اسی کی طرف اوپر چلے جاتے ہیں، اور نیک عمل اسے بلند کر دیتا ہے، اور جو لوگ بری مکاریاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ایسے لوگوں کا مکر نابود ہو جائے گا۔ اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے،
پھر تمہیں جوڑا بنا دیا اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اللہ کے علم کے ساتھ، اور نہ کسی زیادہ عمر والے کو عمر دی جاتی ہے اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر یہ کہ کتاب میں ثبت ہے۔ یقیناً یہ سب کچھ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور دو سمندر برابر نہیں ہوتے، ایک شیریں پیاس بجھانے والا پینے میں خوشگوار اور دوسرا کھارا کڑوا، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیورات نکال کر پہنتے ہو، اور تم ان کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چیرتی چلی جاتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، سلطنت اسی کی ہے، اور اس کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے، اور خدائے باخبر کی طرح تجھے کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو بے نیاز لائق ستائش ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں نابود کر دے اور نئی خلقت لے آئے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے مشکل تو نہیں۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی گناہوں کے بھاری بوجھ والا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے گا تو اس سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا، خواہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف انہیں ڈرا سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ صرف اپنے لیے ہی پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ اور نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی اندھیرا اور نہ روشنی، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، اور نہ ہی زندے اور نہ ہی مردے یکساں ہو سکتے ہیں۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبروں میں مدفون لوگوں کو تو نہیں سنا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف تنبیہ کرنے والے ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں تو ان سے پہلے والوں نے بھی تکذیب کی ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے، پھر جنہوں نے کفر کیا میں نے انہیں گرفت میں لے لیا، پھر دیکھا میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں میں مختلف رنگوں کی سفید سرخ گھاٹیاں پائی جاتی ہیں اور کچھ گہری سیاہ ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں میں بھی رنگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں سے صرف اہل علم ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ بڑا غالب آنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہیں
جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا، تاکہ اللہ ان کا پورا اجر انہیں دے، بلکہ اپنے فضل سے مزید بھی عطا فرمائے۔ یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا قدردان ہے۔ اور ہم نے جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی ہے وہی برحق ہے۔ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی ہے۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، ان پر نظر رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا ہے، بس ان میں سے کچھ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہی تو بڑا فضل ہے۔ وہ دائمی جنتیں ہیں جن میں یہ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، اور وہ کہیں گے ثنائے کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کیا۔ یقیناً ہمارا رب بڑا معاف کرنے والا قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں دائمی اقامت کی جگہ میں ٹھہرایا، جہاں ہمیں نہ کوئی مشقت اور نہ تھکاوٹ لاحق ہوگی۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے جہنم کی آتش ہے، نہ تو ان کی قضا آئے گی کہ مر جائیں، اور نہ ہی ان کے عذاب جہنم میں تخفیف کی جائے گی۔ ہر کفر کرنے والے کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اور وہ جہنم میں چلا کر کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس جگہ سے نکال، ہم نیک عمل کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں۔ جواب ملے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، جبکہ تمہارے پاس تنبیہ کرنے والا بھی آیا تھا؟ اب ذائقہ چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، اور وہ ان باتوں کو بھی خوب جانتا ہے جو سینوں میں مخفی ہیں۔ اسی نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، بس جو کفر کرتا ہے اس کے کفر کا نقصان اسی کو ہے، اور کفار کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک صرف غضب میں اضافہ کرتا ہے، اور کفار کے لیے ان کا کفر صرف ان کے خسارے میں اضافے کا موجب بنتا ہے۔ کہہ دیجئے، یہ تو بتاؤ ان شریکوں کے بارے میں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، مجھے دکھلاؤ انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا، یا کیا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس کی بنا پر یہ کوئی دلیل رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو محض فریب کی خاطر وعدے دیتے ہیں۔ اللہ آسمانوں اور زمین کو یقیناً تھامے رکھتا ہے کہ یہ اپنی جگہ چھوڑ نہ جائیں۔ اگر یہ اپنی جگہ چھوڑ جائیں تو اللہ کے بعد انہیں کوئی تھامنے والا نہیں ہے۔ یقیناً اللہ بڑا بردبار بخشنے والا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی تنبیہ کرنے والا آتا تو وہ ہر قوم سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جاتے، لیکن جب ایک متنبہ کرنے والا ان کے پاس آیا تو ان کی نفرت میں صرف اضافہ ہی ہوا۔ یہ زمین میں تکبر اور بری چالوں کا نتیجہ ہے، حالانکہ بری چال کا وبال اس کے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ تو کیا یہ لوگ اس دستور الہی کے منتظر ہیں جو پچھلی قوموں کے ساتھ رہا؟ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دستور میں کوئی
انحراف پائیں گے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ اللہ کو آسمانوں اور زمین میں کوئی شے عاجز نہیں کر سکتی۔ وہ یقیناً بڑا علم رکھنے والا، بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کی حرکات کی پاداش میں اپنی گرفت میں لے لیتا تو وہ روئے زمین پر کسی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے۔ چنانچہ جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً رسولوں میں سے ہیں، راہ راست پر ہیں۔ یہ قرآن غالب آنے والے مہربان کا نازل کردہ ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم کو تنبیہ کریں جس کے باپ دادا کو تنبیہ نہیں کی گئی تھی، لہذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بتحقیق ان میں سے اکثر پر اللہ کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہے، پس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوٹیوں تک پھنسے ہوئے ہیں، اسی لیے ان کے سر اوپر کی طرف الٹے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کی ہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کی ہے، اور ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، لہذا وہ کچھ دیکھ نہیں پاتے۔ اور ان کے لیے یکساں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تنبیہ کریں یا نہ کریں، وہ ہر حالت میں ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف اسے تنبیہ کر سکتے ہیں جو اس ذکر کی اتباع کرے اور بن دیکھے رحمان کا خوف رکھے۔ ایسے شخص کو مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دے۔ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں اور جو آثار پیچھے چھوڑ جاتے ہیں سب کو ہم لکھتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے ایک امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ اور ان کے لیے بستی والوں کو مثال کے طور پر پیش کرو، جب ان کے پاس پیغمبر آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے دونوں کی تکذیب کی، پھر ہم نے تیسرے سے انہیں تقویت بخشی تو انہوں نے کہا ہم تو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم تو صرف ہم جیسے بشر ہو اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم تو محض جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف ہی بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر تو فقط واضح طور پر پیغام پہنچانا فرض ہے اور بس۔ بستی والوں نے کہا ہم تمہیں اپنے لیے برا شگون سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیں گے، اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ رسولوں نے کہا تمہاری بدشگونی خود تمہارے ساتھ ہے، کیا یہ بدشگونی اس لیے ہے کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے، بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ شہر کے دور ترین گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، بولا اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔